کولن کی جو پولیس والی گاڑیاں بڑی لائٹیں شائٹیں لگا کے نکلی ہیں، پتہ نہیں کافی تعداد میں، یا تو کسی ویسے خاص کسی مشن پہ نکلے ہیں یا ویسے ہی۔ کولن جو شہر ہے اس کے مڈل میں یہ ڈوم ہے، اور ڈوم بڑا مشہور، جب بھی کوئی آتا ہے یہاں تو دیکھنے ضرور آتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا اس کے قریب ہی وہ جو دریا ہے اس کی طرف چلتے ہیں تاکہ ایک نظر ادھر بھی مار لیں، مشہور ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ بندہ کسی جگہ پہ گیا ہو تو میرا خیال ہے جو بھی چیز وہاں کی مشہور ہو ضرور ایک دفعہ ادھر نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ موقع نہیں پاتے ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھنے کا، تو جو بندہ کبھی گیا ہو اس کو اگر فری میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نکلے ہیں ڈوم سے، جو مشہور کولن کے اندر ایک دیکھنے والی چیز ہے، تو اس سے 5 منٹ بھی نہیں لگے تو یہاں سائڈ پہ وہ جو ہے ان کا مشہور دریا کولن کا، یہاں دیکھیں آپ کس طرح رش ہے اس وقت لوگوں کا، ریسٹورنٹ بھرے پڑے ہیں یہاں، رش فل بٹا فل ہر طرف۔ اس سائڈ پہ بھی اگر دیکھیں، ادھر بھی اگر دیکھیں، اس کے سامنے جو ہے یہ آ کے شپ لنگر انداز ہو رہے ہیں۔ یہاں لوگ جو مختلف شہروں سے آتے ہیں کولن دیکھنے کے لیے، یہاں آ کے وہ شپ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، بلکہ یہ شپ جو ہے پورے یورپ سے جہاں جہاں دریا گزرتا ہے وہاں سے لوگوں کو لے کے آتا ہے، اور پھر یہاں جو مقامی مختلف شہروں سے آتے ہیں ان کے لیے یہ شپ پورا راؤنڈ کرواتے ہیں۔ جو دریا آپ کے سامنے ہے کولن کا، اس کے اندر باقاعدہ جی سیریں ہو رہی ہیں، دیکھیں رکشا آگے بٹھا کے، یہ بھی ایک منظر ہے۔ دیکھیں ادھر کتنے زیادہ شپ جو ہیں لنگر انداز ہیں، یہ کوئی ہالینڈ سے، کوئی کسی جگہ سے، اسکینڈینیوین سے، بعض اوقات وہ آ کے ایک رات جو ہے وہ یہاں پارک کر دیتے ہیں، اور جو ٹورسٹس ہیں وہ باہر نکل کے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا رش ہے ریسٹورنٹس کا، وہ یہاں گھومتے پھرتے ہیں، اور ان جہازوں کے اندر یہ شپ ہیں یہ اندر سارے کمرے بنے ہوئے کیبن، جس میں لوگ اپنا آرام کرتے ہیں رات کو، اور پھر اندر ریسٹورنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ڈیک کے اوپر بیٹھ کے دھوپ سیکتے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں غالباً جو ابھی یہاں سے نکل کے گئے ہیں، واپس آنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہی رائن مسجد، کسی کا نام، کسی کا کوئی ایڈل وائس، دیکھیں اندر بھی لوگ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھا رہے ہیں۔ اگلے شپ میں بھی ایسے ہی ہوگا، یہ ایک نہیں ہے، کافی، اگر پوری لائن پہ اگر آگے جایا جائے نا تو اسی طرح مختلف کمپنیوں کے جو شپ ہیں وہ یہاں آ کے لنگر انداز ہوئے ہیں۔ اور یہ مشہور پل بھی ہے جو ملاتا ہے کولن کے دونوں حصوں کو آپس میں، درمیان میں سے یہ دریا گزر رہا ہے۔ بہرحال 14 اپریل 2024 سنڈے کی شام آپ کو یہ جو کولن کے بعض مشہور مناظر دکھا رہے ہیں۔ ادھر سے پیدل بندہ جا سکتا ہے اس سائڈ پہ، وہ لوگ جو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹے کی اس دریا کی سیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دیکھیں آگے، وہ پھر آگے چھوٹی چھوٹی وہ دکانیں سی بنی ہوئی، چھولداریاں جس کو کہتے ہیں، وہاں ان کے وہ مختلف لوگ جو اپنا طرح طرح کی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اتنے پہ ہی آج اکتفا کرتے ہیں۔ آپ نے آج کولن کے ایک روزہ ٹور کے اندر وہ دیکھیں پیچھے سے وہ بھی ڈوم کے اوپر حصہ نظر آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ایک تو ڈوم دیکھ، یہاں کا وہ مشہور جو چرچ ہے 1200 سال پھر ہے، جو مسلمانوں کا وہ جو مسجد کولن کے اندر ترکی والوں نے بنائی ہے، وہ جو سینٹر ہے ان کا، ساتھ جو سہولیات وہ دیکھے ہیں، اور پھر یہ دریا کے اوپر جو شپ کھڑے ہیں وہ آپ نے دیکھا۔ یہ گرمیوں میں ابھی سخت پھر یہاں پہ فوارے وغیرہ سب چل پڑیں گے، تو میرا خیال ہے باقی اس کے علاوہ کوئی اور اگر مشہور چیز دل میں آئی تو وہ بھی آپ کو نیکسٹ ایک ہفتے کے بعد اس کا بھی نظارہ کروائیں گے۔
थे और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते थे। फलस्तीन के लिए पहली आलमी आवाज भी हमने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र की सिफारतकारी, आजादी और बहाली में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से ज़कात जाती थी और सऊदी शहरी खाना काबा में पाकिस्तानियों के रिज्क में इजाफे के लिए दुआएं किया करते थे। यूएई की तरक्की में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। दुनिया की चौथी बेहतरीन एयरलाइन यानी एमिरेट्स का कोड EK है और इसका के कराची है। ये एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी। हमने इन्हें जहाज भी दिया था और अमला भी, लिहाजा ये आज भी अमारात कराची है। माल्टा के बच्चों के सिलेबस में PIA का पूरा एक बाब है। सिंगापुर एयरलाइन और पोर्ट दोनों पाकिस्तानियों ने बनाई। इंडोनेशिया और मलेशिया की अशराफिया के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते थे। मलेशिया का आईन तक पाकिस्तानी वकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की ग्रोथ में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। भारत 1990 की दहाई में पाकिस्तान से बिजली खरीदता रहा और मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। दुनिया की 3 बड़ी इंजीनियरिंग फॉरम्स ने 1960 की दहाई में कंसोर्शियम बनाकर मंगला डैम की बिड की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग क्लास के तालिब इल्म जहाज भरकर मुताले और मुशाहिदे के लिए मंगला आते थे और इस मंसूबे को हैरत से देखते थे। मुस्लिम दुनिया के 27 मुल्कों के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में ट्रेंड हुए और बाद अज़ां अपने अपने मुल्कों में आर्मी चीफ बने। यूएई की फर्मर आवाज जैद बिन सुल्तान अल नहान 1970 की दहाई तक पाकिस्तान के दौरे पर आते थे तो इनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट नहीं जाते थे और सबसे बढ़कर 1961 में जब अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमेरिकी काबीना ने सदर जॉन एफ कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क के दोनों साइडों पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब दुनिया हैरत से इसकी तरफ देखती थी और ये जर्मनी और जापान जैसे मुल्कों को कर्जे और इमदाद देता था। लेकिन फिर इस मुल्क पर एक ऐसा दौर आया जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। एक वक्त था जब हम वीजे के बगैर पूरी दुनिया में सफर करते थे और एक वक्त अब है जब हमें अफगानिस्तान के वीजे के लिए भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी हमने सोचने की जहमत की है? हमें मानना पड़ेगा कि हमने बड़ी मेहनत और जदोजहद से इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मगर सवाल फिर भी वही है कि क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? तो जी हां, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम है और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा हम आज अगर नींद से जाग उठे, हम आज अपने हाल पर रहम करें तो हम 10 से 20 वर्षों में दोबारा उस लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्जे दें। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करना होंगे। कोई भी सियासतदान 2 या हद 3 से ज्यादा मुद्दत तक वजीर आजम ना रह सके और मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए। कोई भी शहरी या गैर मुल्की मुल्क में कंपनी खोल सके और कारोबार कर सके और हुकूमत उसे 5 साल तक टैक्स की रियायत दे। हम फौरी तौर पर आबादी कंट्रोल करें और 30 साल की उम्र तक तमाम लोगों को हुनरमंद भी बनाएं। मुल्क में कोई शख्स बेहुनर और बेरोजगार ना हो। और आखिरी मशवरा, मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही बार बैठकर अगले 20 साल का कौमी मंसूबा तैयार कर लें और फिर कोई शख्स उसे छेड़ने की जसारत ना करे और जो करे उसे करार वाकई सजा दी जाए। नाज़रीन, आप यकीन कीजिए कि हम इन चंद इकदामात से एक बार फिर इज्जत और आबरू की शाहराह पर आ सकते हैं, वरना हम इसी तरह भीख मांग मांग कर खत्म हो जाएंगे और तारीख के औराक में हमारा जिक्र तक नहीं मिलेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम पर, अल्लाह ताला इस वतन पर अपना रहम व करम नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।